Morning all. In the parallel circuits review of AC circuits components source in a parallel connecting phase relation impedance LC circuit resonance and LCR circuit LC circuit RC circuit parallel circuit already series circuit parallel circuits. So first of all, LCR parallel circuit. LCR series circuit inductor, capacitor, resistor connected the voltage source applied EMF parallel connected. Parallel circuit current series circuit current same parallel circuit voltage same. Series circuit voltage applied EMF will be sum of the potentials across the components. Total current circuit total current will be the sum of currents through the components. These components flow current sum total current. So parallel circuit voltage components across the voltage same but the current will be different. Total current is different components flow current sum. Okay. Now, this is basic parallel circuits. That is LCR parallel circuit move. So the connection diagram is as shown this. Vs is the applied EMF, which is alternating EMF. This voltage source is connected to resistor, inductor and capacitor in parallel with each other. Voltage source is parallel resistance, parallel inductor, parallel capacitor. So the potentials across these components will be same. Parallel components across the potential same, but the current through these components will be different. All components across the current is different. So that the applied current, that is the total current, will be the current sum of currents through these components. Okay. Suppose I is the total current flowing through that. I is the total current supplied by the voltage source. Then it will be the sum of currents through the components. That is IL, which is the current through inductor, plus IC, which is current through the capacitor, and IR, which is the current through the resistor. Now, this is the total current. Okay. Now, current through inductor. Inductor current current voltage by impedance or opposition to the flow of current. About inductive circuit E by XL. XL is inductive reactance, which is the effective opposition in an inductive circuit. About E by XL is IL, current through inductor will be E by XL. XL value already L omega. L is the self-inductance of the coil and omega is its angular frequency. Okay. So E by L omega IL IC E by XC. XC is capacitive reactance. Capacitive reactance value 1 by C omega. So E by 1 by C omega. So denominator term numerator E by 1 into C omega. That is E C omega divided by 1. That is E C omega. Which is the current through the capacitor. In the magnitude of current through the resistor, current voltage by resistance E by R. Okay, so these are the individual components of currents. IL is the E by L omega, IC E C omega, IR is equal to E by R. Now, pure inductive circuit, pure resistive circuit, pure capacitive circuit. This is so pure resistive circuit, applied EMF current same phase. Pure inductive circuit, applied EMF leads the current by a phase pi by 2. That is, applied EMF leading the current lag by a phase pi by 2. Pure capacitive circuit applied EMF lags the current by a phase pi by 2. Applied EMF lagging by a phase pi by 2. These conditions are first current through inductor. Applied EMF lead current lag. IL lags the applied EMF by a phase
π/2 റേഡിയൻസിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ. കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈഡ് EMF ലാഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്ലൈഡ് EMF ലാഗ് ചെയ്യുന്നു ബൈ എ ഫേസ് π/2 എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കറണ്ട് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ ലീഡ്സ് ദ അപ്ലൈഡ് EMF ബൈ എ ഫേസ് π/2. കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് π/2 എന്നാണ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത്. റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ടും സെയിം ഫേസിലാണ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വെക്റ്റർ ഡയഗ്രാം, നമ്മൾ വെക്റ്റർ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ അപ്ലൈഡ് EMF. IR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കറണ്ട് ത്രൂ റെസിസ്റ്റർ. അത് രണ്ടും സെയിം ഫേസിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, IC ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ. കറണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലെ ക്രോസ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ലീഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി IC will be the current through the capacitor. IL is the current through inductor, which is lagging the EMF by a phase π/2. So this is the vector diagram. Now നമുക്കറിയാം IC IL അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നോക്കാം. IL is equal to E/L omega. ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 2πf. ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2πf അല്ലേ? ഒരു AC സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ACനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ത്? ഇൻഡക്ടർ. ഇൻഡക്ടറിന് ACനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കപ്പാസിറ്റർ DCനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ACനെ കടത്തിവിടും, ഇൻഡക്ടർ ACനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കറണ്ട് ത്രൂ ഇൻഡക്ടർ, that is alternating current through inductor will be less than alternating current through capacitor. അതിൻ്റെ ജനറലി ആണ് പറയുന്നത്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ആണ് പറയുന്നത്. കറണ്ട് ഇൻഡക്ടർ കൂടുതൽ ഒപ്പോസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ IL-ൻ്റെ വാല്യൂ ജനറലി എന്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും? IC-യേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, IC ഇത്രയും നീളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, IL എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? സോ IC മൈനസ് IL is the resultant current through LC parallel circuit. IC minus IL ആണ് LC parallel circuit ഉള്ള resultant current. then IR ഉണ്ട്. then ഇവിടെ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് E എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത്, ഒരു പ്രിന്റിംഗ് എറർ ആണ്. സപ്പോസ് the resultant current I will be here. so I എന്നാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. diagonal of this this rectangle. ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണലായിട്ട് വരുന്നതാണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് ദ അപ്ലൈഡ് EMF ബൈ എ ഫേസ് 5. അപ്ലൈഡ് EMF-നേക്കാളും 5 റേഡിയൻസ് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? കറണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ പാരലൽ LCR സർക്യൂട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ E അല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ E അല്ല, കാരണം I ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. I is the resultant current which is leading the EMF by a phase 5. EMF-നേക്കാളും 5 റേഡിയൻസ് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് LCR പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾ LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ കാണാം. LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ EMF ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ എ ഫേസ് 5. LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ EMF ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ എ ഫേസ് 5. LCR പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ എ ഫേസ് 5. ഓക്കെ, നൗ റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട്. റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഒരു IR ആണിത്, IC മൈനസ് IL ആണിത് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് IR സ്ക്വയർ പ്ലസ് IC മൈനസ് IL ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. നമ്മൾ വെക്ടർ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ്. I is equal to root of IR square plus IC minus IL the whole square എന്ന് പറയും. IR-ൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ E/R ആണ്. IC എന്ന് പറയുന്നത് E into C omega ആണ്. IL is equal to E/L omega ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ I is equal to root of E/R the whole square plus EC omega minus E/L omega whole square എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും E സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേം ഇല്ലേ? സോ കോമൺ ആയിട്ട് E സ്ക്വയർ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ E സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്ന് വരും. ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെയും പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ E ഇൻറ്റു എന്നായിട്ട് മാറ്റും അല്ലേ? ഈ സ്ക്വയറിനെ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ E എന്ന് കിട്ടും. സോ I is equal to E ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1/R സ്ക്വയർ പ്ലസ്
C omega minus 1 by L omega the whole square method. C omega minus 1 by L omega the whole square method. Voltage by current ആണ് resistance. അല്ലേ? So this is 1 by Z. 1 by Z ന്റെ വാല്യൂ ആണ് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ടിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ ഇത്? കറണ്ട് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ടിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 by Z ആണ് എന്ത്? റൂട്ട് ഓഫ് 1 by R സ്ക്വയർ പ്ലസ് C ഒമേഗ മൈനസ് 1 by L ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇംപിഡൻസ് ഇസ് ദി ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ? ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇംപിഡൻസ്, വിച്ച് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഒപ്പോസിഷൻ ഇൻ ദി പാരലൽ LCR സർക്യൂട്ട്. സോ ഇംപിഡൻസ് Z ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? 1 divided by this term, this whole term. So this will be the impedance in parallel LCR circuit. Okay. ഇനി അഡ്മിറ്റൻസ് പറഞ്ഞു. അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. E/I ആണ് Z എങ്കിൽ I/E ആണ് എന്ത്? അഡ്മിറ്റൻസ്. 1/Z ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ്. ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇംപിഡൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി അഡ്മിറ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/Z ആണ്. 1/Z ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് I/E, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ y is equal to root of 1 by R square plus C omega minus 1 by L omega the whole square ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നൗ ഇതിൽ C omega minus 1 by L omega എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉണ്ട്. 1 by R square കൂടാതെ C omega minus 1 by L omega എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉണ്ട്. ആ ടേമിന് പറയുന്ന പേരാണ് സസെപ്റ്റൻസ്. C omega minus 1 by L omega is known as susceptance. C omega is the capacitive susceptance and 1 by L omega is the inductive susceptance. C omega എന്ന് പറയുന്നത് capacitive susceptance ആണ്. 1 by L omega എന്ന് പറയുന്നത് inductive susceptance ആണ്. Okay, so C omega minus 1 by L omega is known as susceptance. C omega is the capacitive susceptance and 1 by L omega is the inductive susceptance. Okay, ഇനി നമ്മൾ ഈ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു. ഈ വെക്ടർ ഡയഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഈസ് ലീഡിങ് ദ അപ്ലൈഡ് EMF ബൈ എ ഫേസ് phi എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കറണ്ട് ലീഡിങ് ആണ്. കറണ്ട് ലീഡിങ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ആംഗിളിലാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് tan phi. tan phi is equal to എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ adjacent side. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരും. phi if this is phi, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇതും സെയിം അല്ലേ? സോ ദിസ് വിൽ ബി IC minus IL. IC minus IL ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് വരിക. സോ IC minus IL divided by IR ആണ് ഇത് tan phi. tan phi is equal to IC minus IL divided by IR. ICക്ക് പകരം E into C omega എന്ന് കൊടുക്കാം. IL ന് പകരം E by L omega എന്ന് കൊടുക്കാം. IR ന് പകരം E by R കൊടുക്കാം. എല്ലാത്തിലും E ഉണ്ട്, നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും E ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദാറ്റ്. So C omega minus 1 by L omega divided by 1 by R. Tan phi is equal to C omega minus 1 by L omega divided by 1 by R. ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആയി മാറി അല്ലേ? അപ്പോൾ phi is equal to അല്ലെങ്കിൽ tan phi is equal to R into C omega minus 1 by L omega ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ phi is equal to tan inverse R into C omega minus 1 by L omega ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. So this is the leading angle. കറണ്ട് എത്രത്തോളം അപ്ലൈഡ് EMFനേക്കാളും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. പാരലൽ LCR സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടാണ് ലീഡിങ്. അത് എത്രത്തോളം ആംഗിൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണിത്. tan inverse R into C omega minus 1 by L omega. ഓക്കെ, നമ്മൾ LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇത് കണ്ടു. LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ EMF ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, now this is the case of parallel LCR circuit. Now we are moving towards parallel LR circuit. നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം LCR ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി LR പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലർ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? parallel LR സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. This is applied voltage and R and L are connected in parallel with this applied voltage. So voltage drop across R and L will be the same as that of the applied EMF. അപ്ലൈഡ് EMFും ഇതിലുള്ള അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജുകളും സെയിം ആയിരിക്കും. The current, total current will be sum of current through the resistor and inductor. So IS is equal to അല്ലെങ്കിൽ I is equal to IR plus IL എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം. വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. Now ഒരു LR സർക്യൂട്ടിലെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ഡയഗ്രാം പറയാം, ഫേസർ ഡയഗ്രാം പറയാം. For phasor diagram, the vector diagram or phasor diagram,
നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടും ഇ എം എഫും സെയിം ഫേസിലാണ്. സോ ഇ എം എഫിൻ്റെ അതേ ആക്സിസിലാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്, കറണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ലീഡ്സ് ദ കറണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് π/2 എന്നാണ്. അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് കറണ്ടിനേക്കാളും π/2 റേഡിയൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ അക്രോസുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു ബൈ എ ഫേസ് π/2. അപ്പോൾ ലാഗിങ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ π/2 റേഡിയൻസ് തിരിക്കുക. ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ 90 ഡിഗ്രി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ലാഗിങ് കാണിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രി താഴേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക -5x ആണ്. സോ IL വിൽ ബി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് E ആൻഡ് IR എല്ലാം +x ആക്സിസ്. ഓക്കെ, നൗ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് എന്താണ്, ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കമ്പോണൻസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഡയഗണൽ വിൽ ബി ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ I is equal to √IR² + IL². അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് √IR² + IL² ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ IR എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ E/R² + IL പകരം E/L ω കൊടുക്കുക. സോ E/L ω² എന്ന് കിട്ടും. രണ്ടിലും E² ഉണ്ട്, കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ E × √1/R² + 1/L² ω² എന്ന് കിട്ടും. I/E ഈനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. I/E is equal to √1/R² + 1/L² ω² എന്ന് കിട്ടും. സോ I/E is the inverse of impedance which is known as the admittance. So admittance in the expression ആണ് എന്ത്, √1/R² + 1/L² ω² എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്മിറ്റൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് നമുക്ക് 1/, എഴുതിയാണ്. ഇമ്പിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/√1/R² + 1/L² ω² ആണ് ഇമ്പിഡൻസ്. സോ ഇമ്പിഡൻസ് അഡ്മിറ്റൻസ് കിട്ടി. നൗ നമ്മളിവിടെയും എന്താ കണ്ടത്, റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്, ഒരു ഇ എം എഫിനേക്കാളും ഒരു 5 റേഡിയൻസ് താഴത്തേക്കായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് in an parallel LR circuit the current lags behind the applied EMF. The current lags behind the applied EMF by a phase 5. Parallel LR circuit le current applied EMF നേക്കാളും 5 റേഡിയൻസ് ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇനി എത്ര ഈ 5യുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, tan phi കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. tan phi is equal to opposite side by adjacent side. Opposite side എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IL ആണ്, adjacent side എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IR ആണ്. tan phi is equal to IL/IR. phi is equal to tan inverse IL/IR ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. IL ന് പകരം E/L ω കൊടുക്കാം, IR ന് പകരം E/R കൊടുക്കാം. ഇയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, R മുകളിലേക്ക് വരും കാരണം ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററാണ്. സോ R മുകളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ R/L ω എന്ന് വരും. phi is equal to tan inverse R/L ω എന്ന് കിട്ടും. So this will be the for this through this much of angle the current lags behind the EMF by a phase 5 which is equal to tan inverse R/L ω. Okay, now parallel CR circuit. Like CR പറഞ്ഞു, LR പറഞ്ഞു. ഇനി CR circuit, ഇൻഡക്ടർ ഇല്ല, റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും മാത്രമുള്ള പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് പാരലൽ CR സർക്യൂട്ട്. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും അപ്ലൈഡ് EMF റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്രോസുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ക്രോസുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും സെയിം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് വിൽ ബി സം ഓഫ് IR ആൻഡ് IC, വെക്ടർ സം ഓഫ് IR ആൻഡ് IC. സോ നമ്മൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ E which is along x axis നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന EMF ആണ്. along x axis നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അക്രോസുള്ള കറണ്ട് IR-ഉം E-യും പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടും EMF-ഉം സെയിം ഫേസിലാണ്. സോ IR ക്യാൻ ബി പ്ലോട്ടഡ് along x axis itself. ഇനി IC പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ എ ഫേസ് π/2. സോ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുക ബൈ എ ഫേസ് π/2. സോ കറണ്ട് വിൽ ബി current across the capacitor will be in +y axis. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 90 ഡിഗ്രി തിരിച്ചാലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണോ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡിഗ്രി തിരിച്ചാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ലീഡിങ്ങിന് കാണിക്കുക, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ലാഗിങ്ങിന് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ലീഡിങ് ബൈ ഫേസ് π/2 അല്ലേ, അപ്പോൾ
ഇയിൽ നിന്നും 90 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ചാൽ പ്ലസ് വൈ ആക്സിസിലെത്തും. പ്ലസ് വൈ ആക്സിസിലാണ് ആരുള്ളത്? കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസിലുള്ള കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള IC ഉള്ളത്. ഓക്കെ, now complete this parallelogram and the diagonal will be the resultant current I, which is equal to root of IR square plus IC square. IR ന് പകരം E by R whole square എന്ന് കൊടുക്കുക, IC ക്ക് പകരം E into C omega the whole square കൊടുക്കുക. ഈ സ്ക്വയറിനെ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ E into root of 1 by R square plus C square omega square എന്ന് കിട്ടും. E into root of 1 by R square plus C square omega square എന്ന് കിട്ടും. So here again I by E, that is inverse of impedance, which is known as the admittance, which is equal to root of 1 by R square plus C square omega square എന്നായിട്ട് മാറും. 1 by R square C square omega square ആയിട്ട് മാറും. സോ അഡ്മിറ്റൻസ് കിട്ടി, അതിന് ഇമ്പിഡൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ആൻഡ് സോ നൗ എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഇവിടെ ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര ആംഗിളിലാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്ലൈഡ് EMF എക്സിലാണ്. റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇൻ ആൻ CR പാരലൽ സർക്യൂട്ട് the current leads the applied EMF by a phase phi. അപ്പോൾ phi എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? phi കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, tan phi എടുക്കാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി IC by IR എന്ന് കിട്ടും. phi is equal to tan inverse IC by IR. ഇപ്പോൾ tan phi is equal to പിന്നെ tan inverse എടുക്കരുത്. tan phi is equal to IC by IR ആണ് വരിക. അപ്പോൾ phi is equal to tan inverse IC by IR എന്ന് വരും കേട്ടോ. tan phi is equal to എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ tan inverse വേണ്ട. tan phi is equal to IC by IR മതി. phi is equal to എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ tan inverse IC by IR. ഓക്കെ, ICക്ക് പകരം E into C omega, IRന് പകരം E by R. ബികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. 1 by R ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരിക. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആണ് R കിടക്കുന്നത്. സോ അത് മുകളിലേക്ക് വരും. സോ phi is equal to tan inverse RC omega. ഇത്രയും ആംഗിളിലാണ് കറണ്ട് CR പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ EMFനേക്കാളും ഇത്ര ആംഗിളിലാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരലൽ SCR പറഞ്ഞു, LR പറഞ്ഞു, CR പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കുള്ളത് പാരലൽ LC സർക്യൂട്ടാണ്. പാരലൽ LC സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററുമാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ അക്രോസുള്ള കറണ്ട് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും π/2 റേഡിയൻസ് ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസുള്ള കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും π/2 റേഡിയൻസ് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ IC എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എക്സ് ആക്സിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് EMF എക്സ് ആക്സിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം current through capacitor leads the EMF by a phase π/2. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസുള്ള കറണ്ട് പ്ലസ് y ഡയറക്ഷനിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസുള്ള കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ അക്രോസുള്ള കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് π/2. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏത് ആക്സിസിൽ കാണിക്കാം? മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ y ആക്സിസിൽ കാണിക്കാം. സോ ദ റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക? ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് വരിക. ശരിക്കും IC പ്ലസ് IL ആണ് വരിക. പക്ഷേ IL എന്നുള്ളത് IC തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത്. IC മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ IL താഴത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു IC മൈനസ് IL. ഓക്കെ, IC മൈനസ് IL ആണ് ഇവിടെയുള്ള റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ട് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് IC മൈനസ് IL എന്നെടുക്കാനുള്ള കാരണം. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ അപ്ലൈഡ് EMF. ദ കറണ്ട് IC ലീഡ്സ് ദ അപ്ലൈഡ് EMF ബൈ എ ഫേസ് π/2. അതാണ് റെഡ് ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. And current across the inductor lags the applied EMF by a phase π/2. That is the blue line IL, and the resultant current is shown as the green line, which is equal to IC minus IL. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ AC ആണ്. ACനെ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട്, പക്ഷേ ഇൻഡക്ടർ ഓപ്പോസിഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ILൻ്റെ വാല്യൂ ICയേക്കാളും കുറവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറലി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് IC നീളത്തിലും IL ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് IC മൈനസ് IL ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ഇതിലെ
expression for admittance നമുക്ക് calculate ചെയ്യണം. അപ്പോൾ I is equal to നമുക്കറിയാം I C ക്ക് പകരം E by XC and IL is equal to E by XL. XC നമ്മൾ 1 by C omega ആണ്. അപ്പോൾ E into C omega ആണ് IC, E by L omega ആണ് IL അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് രണ്ടൊന്നും ഈ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ E into C omega minus 1 by L omega will be the resultant current. So I by E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇംപെഡൻസ് ആണ്, which is equal to Y, which is equal to C omega minus 1 by L omega. Now ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ട് ആണ് IC minus IL, which is leading the EMF by a phase, applied EMF by a phase pi by 2 അല്ലേ. ഈ ഫേസ് ലീഡിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് IC ആൻഡ് IL ആണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ടും EMFും തമ്മിൽ ഉള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ pi by 2 റേഡിയൻസിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരലൽ AC സർക്യൂട്ട് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്. പാരലൽ AC സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ടും അപ്ലൈഡ് EMF നമ്മളുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് pi by 2 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് റെസൊണൻസ് ഇൻ പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. LC പാരലൽ സർക്യൂട്ടിലെ റെസൊണൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലെ റെസൊണൻസ് കണ്ടു. LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലെ റെസൊണൻസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷനിൽ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് മാക്സിമം ആയിരുന്നു. പിന്നെ സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട് the current flows through the circuit will be maximum. അതിനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തത്, VCയും VLും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, L omega is equal to 1 by C omega എന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നെ നമ്മൾ സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട് ഒരു ആക്സെപ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം മാക്സിമം കറണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ആ സമയത്താണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ദ സിഗ്നൽ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൻ ആക്സെപ്റ്റർ സർക്യൂട്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് റെസൊണൻസ് ഇൻ LC പാരലൽ സർക്യൂട്ടാണ്. ഈ പാരലൽ സർക്യൂട്ടും സീരീസ് സർക്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ ഈ പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം ആയിരിക്കും. ഇഫക്റ്റീവ്ലി കറണ്ട് ബിക്കംസ് 0 എന്ന് തന്നെ പറയാം. 0 നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി 0 ആവില്ല. മേ ബി ദർ ഈസ് സം വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അറ്റ് റെസൊണൻസ് LC പാരലൽ സർക്യൂട്ട് പാസസ് ദ മിനിമം കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ്. LC പാരലൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ എപ്പോഴാണോ മിനിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിനിമം കറണ്ടാണ് ഈ പാരലൽ സർക്യൂട്ടിലെ റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷനിൽ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടുമായിട്ടുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ മാക്സിമം ആണ്, പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ മിനിമം കറണ്ടാണ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ അതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് സമയത്ത് റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കണ്ടീഷനുണ്ട്. നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ട് LC പാരലൽ സർക്യൂട്ടിലെ റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, IC minus IL. IC is equal to E by 1 by C omega or E into C omega ആണ് കിട്ടിയത്. that is E into C into 2 pi F. okay, that means current through capacitor is proportional to the frequency. അല്ലേ, കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയോട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. ഇനി ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാലോ, കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ, IL is equal to E by XL ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ E by L omega ആണ്, or E by L into 2 pi F. that is current IL is inversely proportional to frequency. അല്ലേ, ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് വി ആർ നോ ബിക്കോസ് കപ്പാസിറ്റർ DCയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി 0 ആണെങ്കിൽ അതവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. കപ്പാസിറ്റർ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി 0. നമുക്കിതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഫ്രീക്വൻസി 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ IC എന്തായിട്ട് മാറും, 0 ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് മീൻസ് കപ്പാസിറ്റർ ഒരു കറണ്ടിനെയും അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല ഇഫ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് EMF ഈസ് എ DC സോഴ്സ് ഓർ ഫ്രീക്വൻസി 0 ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. ആ സമയം ഇൻഡക്ടറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്താ വരിക, ഫ്രീക്വൻസി 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ IL ഇൻഫിനിറ്റിയോട് തുല്യമാണ് അല്ലേ, ബിക്കോസ് IL ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, യാതൊരുവിധ പൊസിഷനും കറണ്ടിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി 0 ആകുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ
കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള കറണ്ട് സീറോയും ഇൻഡക്ടറിലുള്ള കറണ്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. സീറോ എന്ന് കുറേശ്ശെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടുക. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്തോറും when the value of f is increasing, IC increase ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ബിക്കോസ് IC is proportional to f അല്ലേ. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്തോറും IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. IL ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്തോറും IL ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. as the frequency of AC is increased, IL decreases while IC increases അല്ലേ. IL കുറയുകയും IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഫോർ എ സർട്ടൻ ഫ്രീക്വൻസി IL becomes equal to IC. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ILും ICയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും. ILും ICയും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ILും ICയും പ്രത്യേകത എന്താ? IL എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള ഇൻഡക്ടറിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ്. പ്യൂർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് π/2 EMFനെ വെച്ചിട്ട് π/2 ഫേസ് ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ അക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ട് π/2 ഫേസ് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് EMFനെ അപേക്ഷിച്ചത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ IL ആൻഡ് IC. ഇത്രയാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ IC താഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ IL മുകളിലേക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് അല്ലേ. സോ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയിട്ട് ICയുടെയും ILൻ്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ICയുടെയും ILൻ്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ IC മൈനസ് IL എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? സീറോ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. IL എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് പ്ലസ് എക്സിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ IC എന്ന് പറയുന്ന സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ മൈനസ് എക്സിലൊരു കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് ആർ I എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനും I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സെർട്ടൺ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ICയും ILും ഈക്വൽ ആകും. ആ സമയത്ത് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് മിനിമം ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസൊണൻസ് ഇൻ LC പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. ആ കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസൊണൻസ്. പാരലൽ സർക്യൂട്ടിലെ റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മിനിമം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ LC പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കറണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ ബിക്കംസ് സീറോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ILൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും, ICയുടെ വാല്യൂ കൂടും. അപ്പോൾ IC മൈനസ് ILൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. സോ കറണ്ട് ഒരു വാല്യൂ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വന്ന് ഒരു മിനിമം വാല്യൂ എത്തി, ദെൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണോ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ അക്രോസുള്ള കറണ്ടും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസുള്ള കറണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്നത്, ആ സമയത്താണ് സർക്യൂട്ടുകളുടെ ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് മിനിമം ആവുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം ICയും ILും ഈക്വൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് IL is equal to IC. ദാറ്റ് ഈസ് E/XL is equal to E/XC. XLന് പകരം L ഒമേഗ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ E/L ഒമേഗ equal to E/XCക്ക് പകരം 1/C ഒമേഗ. അപ്പോൾ E/1/C ഒമേഗ ആണ്. അപ്പോൾ E into C ഒമേഗ. ഓക്കെ, ഒമേഗേനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ബാക്കിയെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇയും രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ദെൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ C ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരും, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഒമേഗ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒമേഗ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒമേഗ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ആയി. അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയി. C താഴത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/LC ആയി. ഫ്രം ദാറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/√LC ആയി. ദെൻ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2πf ആണ്. അപ്പോൾ F ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2π√LC. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ നോക്കിയാലും റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷനിലെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് വരുന്നത്? 1/2π√LC തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ശരിയാണ്. പക്ഷേ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ അവിടെ മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. പാരലൽ സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ അവിടെ മിനിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് മിനിമം ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് LC പാരലൽ സർക്യൂട്ട് റിജക്ട്സ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് അറ്റ് റെസൊണൻസ്. LC പാരലൽ സർക്യൂട്ട് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് കണ്ടീഷനിൽ? റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷനിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ LC പാരലൽ റെസൊണൻസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ റിജക്ടർ സർക്യൂട്ട്. ഒരു റിജക്ടർ സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ
LC parallel circuit in a resonance condition. So resonant parallel circuit is also known as a rejector circuit. Okay, now the resonance curve. Resonance curve നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത് പ്രകാരമാണ്, that is IC minus IL, കറണ്ടും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള കർവാണ് വരുന്നത്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് IC 0 ആണ്, IL അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്തോറും ICയുടെ വാല്യൂ കൂടുകയും ILൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലെത്തിയപ്പോൾ ICയും ILും ഈക്വൽ ആയി, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കറണ്ട് ബിക്കംസ് മിനിമം. എക്സാക്ട്ലി 0 ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി 0 എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ കറണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് മിനിമം ആണ്, മിനിമത്തിലെത്തി. ദെൻ ICയുടെ വാല്യൂ ILനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മാറും പിന്നെ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ICയുടെ വാല്യൂ ILനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് പിന്നീട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Okay, so this will be the resonance curve in a parallel LC circuit. നമ്മൾ സീരീസ് LC സർക്യൂട്ടിൽ കണ്ടിരുന്നു, അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കർവ്? ശരിക്കും നേരെ തിരിച്ചാണ്, അല്ലേ? റെസണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാക്സിമം, ദെൻ സ്റ്റാർട്സ് ടു ഗോ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെൽ ഷേപ്പ് കർവാണ്. ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോവാം, കുറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. ഇവിടെ പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഇതാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് the resonance curve and those are the AC circuits in parallel connection. Thank you.